شہزاد صاحب، آج وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کریں گے. صوبائی حکومت کو 18 سال ہیں، خود مراد علی شاہ صاحب کو ایک دہائی ایک ڈیکیڈ ہے. کتنا وقت اور لگ سکتا ہے ایسی پلاننگ کے لیے جبکہ واقعات بھی تسلسل سے ہو رہے ہوں، کہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ 45 سے 50 سال ہماری جمہورین سپریمیسی والی گورنمنٹ جو ہیں ان کے ہیں. تو صرف مراد شاہ کے نہ گنے، آپ یہ سب کے سب گنے. اب ہوا کیا ہے؟ سب پہلی بات تو ہمیں سوچنے والی یہ ہے کہ کیا ان کا بھی کوئی آدمی اس میں گیا ہے، مرا ہے؟ اللہ نہ کرے ایسی بات ہوئی ہو. لیکن جن کے گئے ہیں ان کے تو آپ نے کوئی 30-32 کے نام بتا دیے، 60 کے قریب آپ کہہ رہی ہیں مسنگ ہیں. تو اب یہ تو کون لوگ تھے جو کہ گئے ہیں؟ ان کا تو شاید کوئی بھی نہیں گیا نا. یہ میں ان کی بات سے مراد یہ ہے کہ یہ جو حکومت کے لوگ ہیں، جو اشرافیہ کے، ایسی جگہوں پہ کون لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر. عام طور پہ تو بیچارہ غریب آدمی جاتا ہوگا، لو مڈل کلاس کا. غریب تو جا ہی نہیں سکتا، لو مڈل کلاس یا اس سے کم لوگ ہوں گے نا. تو یہ لوگ ہیں نا جو مرتے ہیں. تو یہ جو حکومتوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جن کے اللہ تللے ہیں، جن کو کوئی پوچھنے، ان کا کوئی بندہ نہیں مرتا نا. تو اس لیے وہاں پہ تو اگر یہ فکر مند تو وہاں پہ ہوں جب ان کا کوئی بندہ چلا جائے. تو چونکہ ان کا کوئی جاتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ان جگہوں پہ جاتے نہیں ہیں، اس لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آپ کہہ لیجئے، آپ فائر فائٹنگ اکوپمنٹ کو کہہ لیجئے، آپ کسی چیز کو کہہ لیجئے. تو سب سے پہلی بات جو ہے، یہ جو تقسیم ہے نا معاشرے کے اندر، وہ لوگ جو بالکل ٹاپ ہے. اب میں مثال دوں کہ لوگوں کے جو سٹیکس ہیں نا، جو بیف کے سٹیکس کھاتے ہیں، یہ امپورٹ ہوتے ہیں. یہ فش جو سوشی ہم سارے یہ والا جو کراؤڈ جو جا کے کھاتا ہے، میں تو نہیں کھاتا، نہ میں کھا سکتا ہوں. لیکن یہ کہ یہ لوگ جو جاتے ہیں، ان کا سارا کہیں امپورٹ ہوتا ہے. میرا حال دبئی سے آتا ہوگا، سبزیاں دبئی سے آتی ہیں، ان کے کھانے دبئی سے آتے ہیں. یہ مجھے پتا ہے، اس کا مجھے یقین ہے. اور اچھا، اب اگر ایسی بات ہے تو بیچارے وہ جنہوں نے شادی پہ جانا ہے اور کوئی وہ چمکیلے کپڑے خریدنے ایسی دکانوں پہ چلے جائیں گے، یا کوئی پیسہ بچانے کی خاطر کوئی سفید پوش انسان بھی چلا جائے گا بیچارہ اپنا کرنے کے لیے، تو وہ اس نے تو پھر جانا ہی جانا ہے نا. تو اس کو تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آکوپیشنل سیفٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے. یہ جو آپ 50 یا 30 منزلہ عمارتیں بناتے ہیں، 20 منزلہ آپ کے پاس لیڈر ہی کوئی نہیں جو کہ 20 منزل تک پہنچ پائے. تو یہ جو بلڈنگ کنٹرول آپ کی اتھارٹیز ہوتی ہیں، چاہے جس شہر کی بھی ہوں، وہ کیوں نہیں دیکھتی کہ میرے پاس کوئی وہاں سے اگر آگ لگ گئی اوپر والے حصے میں، اور یہ بے شمار دفعہ ہوا کہ وہ بیچارے یا چھلانگ مار کے مر جاتے ہیں یا آگ میں جل کے مر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ان کو بچانے کا طریقہ ہی نہیں ہے. فائر فائٹنگ کا آپ کے پاس نظام نہیں ہے. آکوپیشنل سیفٹی کو آپ پہچانتے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. اور آ جا کے بابو نہیں چیک کرنا ہے تو بابو کیوں کام کرے گا؟ بابو تو اپنی زندگی اچھی گزار رہا ہے، اس کا دفتر بھی بہت اچھا ہے، اور پریزنٹیشن بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے، وہ پریزنٹیشن اچھی کر جاتی. مجھے اب یقین مانے، مجھے کسی پریزنٹیشن پہ میرا یقین ختم ہو گیا ہے، جو کہ یہ کھڑے ہو کے سامنے بڑے بڑے صحیح. لوگوں کو اور بڑی بڑی باتیں کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ عام آدمی جو ہے وہ مرتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو اشرافیہ ہے اس کو کچھ گزن نہیں پہنچتی، اور اشرافیہ بالکل سے اپنے طور پہ محفوظ ہے، اور ان کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو ان کو چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت. کہنے کو بہت کچھ ہے، کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ہو کچھ وہ نہیں رہا. کہاں سے وہ دماغ، کہاں سے ہاتھ، کہاں سے سوچ، کہاں سے وہ فکر لائیں جو کہ یہ ٹھیک سب ہو کچھ گیا. کرے. یہ دنیا کے اندر اسٹیبلش طریقے ہیں، مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل کہ صحیح. کسی بابو سے پوچھ لیں، وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوگا آکوپیشنل سیفٹی ہوتی کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو فائر فائٹرز ہمارے پاس. دیکھیے وہ 9/11 ہوا تھا نا، وہ جو بڑی سی عمارت جس میں 3,500 لوگ مر گئے تھے، جی، جہاں جا ٹوین کے ٹاورز. نیو یارک کے اندر، اس کے اندر کتنے فائر فائٹرز تھے جنہوں نے جانے دی، اور کتنے لوگوں کو بچا کے نیچے اتارا. بالکل درست. اگر مثالیں دیکھنی ہے تو ان کو دیکھ لو، بے ان سے تحاشا. کچھ سیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا شہزاد صاحب. ہمارے یہاں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ سیفٹی گیئرز اور کیا ٹریننگ بھی ہے جو 1300 موجود ہیں. حسن نثار صاحب، فلڈز ہوں، فائرز ہوں، اوپن مین ہولز ہوں، یہ ایک پیٹرن ہے جو ہمیں بہت زیادہ سندھ حکومت کے نیچے دکھائی دے رہا ہے، اور ایک تسلسل ہے کہ سائیکل گوز آن ہے، وہاں سے ثانیہ، افسوس، مذمت اور کمپنسیشن. سامنے 18 سال ہیں. کوئی پیٹرن ہی بنا لیا گیا، ایک سسٹم ہی بنا لیا گیا کہ اسی کے نیچے چلنا ہے؟ دیکھو، اس طرح کے حادثات نہ ہوں تو ہم بھی کوئی ڈھنگ کی باتیں کرنا شروع کر دیں. روز ایک اس طرح کا واردات. میں نے وہ چند دن پہلے کہا کہیں کہ مجھے لگتا ہے ہر چوک پہ نا سانپ اور نیولے کی لڑائی ہو رہی ہے. ہم چونکہ جنرلی اسپیکنگ بڑے کلیریکل، بہت مائکرو لیول پہ، دیکھو یہ گل پلازے تک محدود نہیں ہے، یہ کل تک لامحدود ہے. ابھی آپ سے
ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हो रही थी तो मैंने क्या अर्ज़ किया था आपको कि ये आगें लगती हैं, दहशतगर्दी तो मैं डिफाइन ही नहीं कर पा रहा। हम खुद अपने साथ ज़्यादा कर रहे हैं कि बार वाले ज़्यादा कर रहे हैं। खैर, आपका सवाल ये है कि तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम क्यों, इस पे फोकस करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम इसलिए हैं और बार बार हैं कि ये इनकी उसमें तरजीहात में शामिल ही नहीं है। क्यों? कतई नहीं है। अच्छा, उसकी वजह है ये फॉर्चून हंटर्स हैं, ये इनकी वारदातें चल रही हैं, जिस काम के लिए आते हैं वो सारे हो रहे हैं। अच्छा, ये तो प्लाजा था। बात सुने, आपने भी सवाल ठीक पिक किया है, क्योंकि आजकल ये ड्रामा चल रहा है इस मुल्क में। इन्हें तो मैन होल्स जैसे मौत के कुएं नजर नहीं आते। प्लाजा, सुभान अल्लाह, हर दूसरे दिन खबर आती है, वो बच्चा, वो बच्चा, वो बच्चा, वो बच्चा, वो पता नहीं किसके बच्चे हैं। तो ये प्लाजे तक बात गई है तो जरा ज्यादा पूं पूं शुरू हो गई है, अदरवाइज ये रोज प्लाजे का केस होता है। सही। मासूम बच्चे लो मिडिल क्लास के वो मैन होल्स में गिरते हैं, फिर लाश बरामद होती है, वो प्लाजा नहीं है। अच्छा, अवाम का भी देखो, ये अवाम का भी जैसा हुस्न इंतखाब वैसा ही उनका अंजाम। इस तरफ मेरे दोस्तों ने, मुझे खुशी हुई बहुत ज़्यादा, ये इशारे अवाम के भी उन्होंने, आमिर साहब ने गालिबन किया। बिल्कुल। अच्छा, हमारा इज्तिमाई कैरेक्टर क्या है हमारा, हम सब का? इस पूरे मुल्क में कोई चैनल चला, शुरू करके देखो, इक्तसादी बर्बादी फलाना टमकाना, हर बंदा बोलता है। मैंने आज तक किसी नाम निहाद सियासी रहनुमा या राहसन से लेकर दानिश्वरों तक को इस बात पे कुड़ते नहीं देखा कि हमारी इज्तिमाई अखलाकी बर्बादी किस लेवल पे पहुंच चुकी। वेरी वैलिड पॉइंट हसन साहब। ये जो मेरे दो साथियों ने जो बात की है उसमें ये खुद अंधे हैं, सब पता है। स्टेट तो है ही नहीं, सही, रियासत तो है ही नहीं, गवर्नेंस तो है ही नहीं, और तुम ही कुछ सोच लो। ठीक। सो हमारा अखलाकी इन्हतात हर चीज के पीछे है, याद रखना। ठीक हो गया हसन साहब। मैं इसको इन टर्म्स में देखता। बिल्कुल दुरुस्त जी। ज़ैगम साहब, वफाकी और सूबाई वजारत खजाना की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध हुकूमत को 2008 से 23 तक 15 बरसों के अरसे में कम से कम 10,000 अरब रुपए मिले हैं। आवाम के हालात, रहन सहन, माशी मामलात, खाने पीने, वो सब एक तरफ रखें, मगर ये जिस तरह के वाक़यात एक तसलसल से हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या इनको भी इम्प्रूव करना किसी हुकूमत की तरजीह में नहीं हो सकता? जबकि गवर्नेंस को तो हुकूमत आती है। गोरकन 18 साल बाद भी गोरकन होता है, 50 साल बाद भी गोरकन होता है। वो नर्स नहीं बन जाता, वो डॉक्टर नहीं बन जाता, सेहत और सलामती उसकी जिम्मेदारी नहीं बन जाती। वजह यह है कि हमारे यहाँ जो गवर्नेंस है, इसको आप कह सकते हैं पोस्ट ट्रेजेडी गवर्नेंस। ये गवर्नेंस शुरू होती है जब ट्रेजेडी हो चुकी होती है। अभी नहीं हुआ कुछ तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ, जब हो गया तो फिर देखेंगे, फिर हम बन जाएंगे हातिम ताई, आपके पैसों से आपके लिए हातिम ताई बनेंगे। करोड़ करोड़ रुपए का ऐलान हो गया, आपके पैसों से आपको करोड़ करोड़ रुपए देंगे, और सबसे ज्यादा उनको देंगे जिनका किया धरा है। अब आप देखिएगा, लाइन में सबसे आगे ये दुकानदार खड़े होंगे, ये माफिया खड़ी होगी, टके का टैक्स नहीं दिया होगा, कहेंगे 10 अरब रुपए तो हमें दे दो, हमारा बड़ा नुकसान हो गया है। प्रिवेंशन में हुकूमत को फायदा नहीं नजर आता। उन्होंने इस तरह का निज़ाम ही नहीं बनाया कि प्रिवेंशन की वजह से कोई पॉलिटिकल वो फायदा नहीं, उनको फायदा नजर आता है रिलीफ में, हेल्थ सिस्टम के ठीक होने में उनका फायदा नहीं है, बीमारियों से बचाव में उनका फायदा नहीं है। बीमारियां आ जाएंगी तो कुछ अस्पताल हम बना देंगे, सैलाब आ जाए तो फायदा है, बीमारियां आ जाए तो फायदा है, सैलाब आएगा तो होगा, सैलाब से बचाव नहीं करना। आपको याद है पिछले दिनों क्या हुआ, इस्लामाबाद में फ्लड्स पर मीटिंग थी तो पंजाब वालों ने एक जूनियर से अफसर को भेज दिया, वो मीटिंग ही नहीं हो सकी। जहां इतनी बड़ी कयामत अभी पिछली गर्मियों में आई थी, वहां तैयारी के बारे में इतनी संजीदगी है,
जब फ्लड आ जाएगा तो फिर मिनिस्टर भी वहाँ पहुँचे होंगे, वहाँ देगें भी पकेंगी, फिर हम दिखाएंगे कि हम कितने ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात कि लाकानूनियत जो है वो पाकिस्तान की गवर्नेंस स्ट्रेटजी है, एलीट को वारे खाती है। इस्लामाबाद मैंने आपसे अर्ज किया 2/3 इनफॉर्मल है, गैर कानूनी है, और इस गैर कानूनी इस्लामाबाद में तकड़े तकड़े लोगों के, बड़े बड़े लोगों के 5-5, 10-10, 20-20 कनाल के फार्म हाउसेस हैं। और यहां पे एक साबिका हमारे स्पीकर साहब हैं जो स्मगलिंग के फजाइल पर लेक्चर देते हैं हर रोज, और अब तो माशाअल्लाह हमारे पास लीडर ऑफ द अपोजिशन भी आ गए हैं जो स्मगलिंग के आपको फजाइल हर रोज गिनवाते हैं और आगे गिनवाएंगे। बस ये फजाइल जी दुरुस्त। और अलीट कम्युनिटी हमारे यहाँ, अलीट को मुकम्मल तौर पे फरागत है, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ठीक। और तीसरी बात, हमने इल्जाम लगा देना है कुदरत पे, सारा कसूर कुदरत का है। सर अब अवाम भी इतनी समझदार हो गई कि कुदरत पर नहीं जाने देगी, अवाम इस जगह पहुंच गई है कि वो नाम ले लेकर पुकार रही है जो जिम्मेदार है। रज़ा रूमी साहब, ट्रैफिक का निज़ाम हो, टूटी सड़कें हो, ये कमज़ोर इमारतें हों, मैन होल्स में गिरते बच्चे हों, स्ट्रीट क्राइम्स हों या जलती हुई बिल्डिंग्स हों, पीपल्स पार्टी 18 साल में बिलावल की प्रेजेंटेशन को हकीकत में तब्दील नहीं कर सकी है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और दुनिया की आप हालत देख लीजिए, चाहे वो सिविक सर्विसेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या अभी हमने ये जो बिल्डिंग सेफ्टी या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर ले, तो बिल्कुल ही यूं लगता है कि एक शहर को यतीम कर रखा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। वो जो भी तावीलें पेश करे, जो भी वो उनकी सियासी हिकमत अमली हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी आयशा कि वो इस शहर को बेहतर करके एक गवर्नेंस का मॉडल बनाते। और ये सिर्फ पीपीपी और सिंध का मसला नहीं है। देखिए इस वक्त दुनिया भर में अब ये बात तयशुदा है कि जो शहर होते हैं, बड़े शहर, वो माशी तरक्की और खुशहाली का इंजन होते हैं। चीन की तरक्की का राज ये है कि हर बड़ा से और छोटा शहर जो है वो एक इंजन बन चुका है जिसने बेमिसाल तरक्की दी है चीन को। मगर कराची का क्या आलम है कि आप देखिए कि अभी जो बात हो रही थी मैन होल से लेकर बिल्डिंग सेफ्टी और ट्रैफिक लाइट्स, ये तो मैंने भी आपको जिक्र किया था कि 70% ट्रैफिक लाइट्स नहीं चलती हैं। मुझे खुद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया था कराची में, जब मैंने देखा कि यहाँ पे किसी किस्म का नज़्म नस्क नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि इस शहर को मुकम्मल तौर पे अबेंडन किया हुआ है। और ये ही वजह है, ये जो आज ये सानिया हुआ है जिसका भी जिक्र हो रहा है, पूरा पाकिस्तान सोगवार है। और हम भी बहुत उन फैमिली से इज़हार यकजहती करते हैं कि जिस दिल खराश तरीके से ये सब कुछ हुआ है, ये एक इस्तारा है। और खुसूसन कराची और सिंध में जो सूरत हाल है, ये उसकी गमाजी करता है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो सीरियस किस्म का नोटिस लेना चाहिए पीपीपी को भी, और ये कि उनको अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी।